Militer Rusia merilis rekaman kru M-STS menghancurkan titik penempatan sementara dan tenaga angkatan bersenjata Ukraina. Artileri pasukan gabungan pengawal ke-20 dari kelompok pasukan barat melancarkan serangan intensif terhadap musuh dari posisi tembak tertutup pada jarak hingga 15 km. Lokasi penghancuran musuh tidak disebutkan detail. Penghancuran target dikonfirmasi rekaman pemantauan objektif dari drone pengintai. Вожу уже 1,5 года. Я бы не сказал, что тяжело. Тяжело только вот следить за стволом, если ночью уезжать, чтобы не въехал в дерево, чтобы не попал в ствол. Там щепки, не щепки. В основном не так уж тяжело ездить. Если раньше ездили на механике, на механике, на автомобиле, то есть будет легче здесь, только там руль, здесь рычаги. Ну, к габаритам надо привыкнуть. Привыкать как долговато, но все равно опыт есть опыт. И то же самое, только не руль, а рычаги. Датчики те же самые. Постоянно выручает, постоянно уезжаем. То есть никогда не подводило меня. Personil militer unit pengintaian kelompok pasukan utara di wilayah Kharkov mendeteksi pergerakan truk angkatan bersenjata Ukraina dengan howitzer M777 155 mm buatan Amerika Serikat. Iring-iringan kendaraan tempur Ukraina terpantau drone pengintai yang langsung mengirim koordinator target kepada tim penghancur. Akibat serangan langsung dari amunisi lancet, howitzer M777 Amerika milik angkatan bersenjata Ukraina hancur. Rekaman pemantauan objektif menunjukkan ledakan dan kebakaran. Video dipublikasikan militer Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 8 September, militer Rusia total kehilangan 625.260 tentara sejak dimulainya invasi skala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.270 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.636 tank, 16.897 kendaraan tempur lapis baja, 24.218 kendaraan dan tangki bahan bakar, 17.804 sistem artileri, 1.180 sistem roket peluncur ganda, 942 sistem pertahanan udara, 368 pesawat terbang, 328 helikopter, 14.864 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kelompok Tempur Pusat Angkatan Bersenjata Rusia membebaskan pemukiman Kalinovo di Republik Rakyat Donetsk, DPR. Demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia 7 September. Pemukiman Kalinovo di Republik Rakyat Donetsk telah dibebaskan sebagai hasil dari tindakan kelompok tempur pusat, kata kementerian tersebut. Pasukan Rusia juga menyerang lokasi Ukraina yang membuat komponen untuk rudal taktis operasional Grom-2 dan kendaraan udara nirawak, UAV, Palyanitsa. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara nirawak, pasukan rudal, dan kelompok artileri angkatan bersenjata Rusia menyerang bengkel untuk memproduksi komponen rudal taktis operasional Grom-2 dan kendaraan udara nirawak Palyanitsa, gudang untuk senjata rudal dan artileri asing, pusat telekomunikasi satelit angkatan bersenjata Ukraina, serta infrastruktur lapangan terbang militer. Selain itu, lokasi dengan personel dan peralatan militer musuh diserang di 139 area, kata laporan tersebut. Pada saat yang sama, kelompok tempur DREP Rusia mengalahkan pasukan dan peralatan 4 brigade Ukraina dalam satu hari, musuh telah kehilangan hingga 60 tentara.
Unit-unit kelompok tempur Dnepr menimbulkan kerugian pada personel dan peralatan Brigade Mekanis ke-65, Brigade Serbu Gunung ke-128 Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigade Marinir ke-37, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-124 di wilayah pemukiman Novodanilovka, Piatihatki di wilayah Zaporozhye, Tiaginka dan Sadovoe di wilayah Kherson. Kata kementerian tersebut, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan hingga 60 prajurit, 7 kendaraan, unit artileri gerak sendiri Gvozdika 122 mm, stasiun peperangan elektronik Anklav, dan depot amunisi lapangan. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Коротко про цей день. Відбулись урядові заміни. Я вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно. Ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях. Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України, більше активне просування в перемовному процесі з Євросоюзом, і це і підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою і громадами, і, звичайно, більше підтримки для фронту і для всіх наших людей. І це стосується постачання зброї, нашої енергетики, захисту об'єктів енергетики і відбудови зруйнованого. Чітка ветеранська політика, чітка протидія російській пропаганді за кордоном, робота з глобальною українською спільнотою, забезпечення фінансової стабільності нашої держави і, зокрема, активізація роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України. Є десятки таких цілком конкретних завдань. І на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати. Друге, що важливо сказати, є вже чітке рішення Румунії щодо системи Patriot для України. Це рішення ухвалене на всіх рівнях. Я дякую за нього. Ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні. І це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні. Зараз міністр оборони України провів ряд зустрічей у Франції, Британії, Німеччині. Ми постійно говоримо з американськими партнерами. Дуже цінуємо нашу співпрацю з Італією. Предметно вже підготувались до нового засідання Рамштайну, яке відбудеться незабаром. І все, про що ми домовляємось з партнерами, потребує максимально оперативної реалізації. Коли рішення швидкі, Росія не встигає адаптуватись, і ми досягаємо особливо цінних результатів. Це стосується і захисту наших міст та громад від ударів, і підтримки наших воїнів на фронті, і стійкості нашої держави, наших людей, та й загалом стійкості світу, який хоче і надалі жити за правилами, за міжнародним правом, а не у залежності від божевілля тих чи інших Путінах. І ще одне. Була сьогодні доповідь головкома Сирського, особливо Покровський напрямок. Ми додаємо наших сил і ключове завдання – вибивати якнайбільше сил окупанта. Також операція в Курській області. Ми зберігаємо визначені рубежі та кожним днем Курської операції доводимо світу, що Росія може програти цю війну. І єдине, що для цього потрібно, це достатня наша рішучість. Рішучість усіх у світі, від кого залежить стан справ у світі. Не Москві визначати майбутнє наших людей. І саме так має бути завжди. Я дякую усім, хто допомагає, слава усім, хто б'ється, хто працює заради України. Слава Україні! С 31 августа по 6 сентября вооруженными силами Российской Федерации нанесены 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал»,
а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности Украины, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств. Кроме того, поражались цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, националистических формирований и иностранных наемников. В городе Полтава поражен 179-й объединенный учебно-тренировочный центр, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотных летательных аппаратов для участия в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В течение недели подразделения группировки «Войск Север» продолжали операцию по уничтожению формирования Вооруженных сил Украины в Курской области. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники 6 механизированных, танковой, 2 десантно-штурмовых, егерской бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 3 бригад теробороны сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника. На Волчанском и Липцовском направлениях поражены формирования штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки «Войск Север» потери противника составили до 3280 военнослужащих, 9 танков, 112 боевых бронированных машин, 135 автомобилей, 13 пусковых установок и реактивных систем залпового огня, в том числе 4 «Хаймерс» и 5 МЛРС производства США, а также 34 орудия полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. В течение недели подразделения группировки «Войск Запад» занимали более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированием 5 механизированных, мотопехотных, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад теробороны, бригады Нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Отражены 14 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 3350 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, в том числе 2 бронетранспортера М113 производства США, 42 автомобиля, 37 орудий полевой артиллерии, из них 21 из числа поставленных западными странами. Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 полевых складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и техники 7 механизированных, мотопехотной, пехотной, аэромобильной, 3 штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад теробороны. Отражены 6 контратак штурмовых групп противника. Общие потери Вооруженных сил Украины на данном направлении составили свыше 4725 военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов. В результате активных и решительных действий подразделений группировки «Войск Центр» освобождены населенные пункты Кирова, Птичья, Скучная, Карловка, Заветная и Журавка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 5 механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, бригады Нацгвардии и бригады теробороны. Отражены 53 контратаки подразделений Вооруженных сил Украины. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3515 военнослужащих, 4 танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки «Войск Восток» освободили населенный пункт Причистовка Донецкой Народной Республики, заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и техники 2 механизированных и мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и 2 бригад теробороны. Отразили 10 контратак штурмовых групп. На данном направлении за указанный период противник потерял до 860 военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 29 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства. Подразделениями группировки «Войск Днепр» нанесено поражение формированием 2 механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины,
бригады морской пехоты, бригады береговой обороны и 3 бригад теробороны. Потери вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 485 военнослужащих, боевая бронированная машина, 31 автомобиль и 6 орудий полевой артиллерии. Из них 4 гаубицы западного производства. Кроме того, уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы и 4 полевых склада боеприпасов. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены 7 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 20 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 54 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и «Вампир» чешского производства, а также 367 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены 11 украинских безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 642 самолета, 283 вертолета, 31 068 беспилотных летательных аппаратов, 578 зенитных ракетных комплексов, 17 947 танков и других боевых бронированных машин, 1446 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14 158 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 735 единиц специально военной автомобильной техники.